Welcome once again, People's People with Upinder Randhawa. Today on the show, I have a very special person, a great personality. Well, I'm here talking to you on Sangat Television, and this man, well, he has inspired me as well. You know how you say inspiration, motivation, a great person. He's educated, he's young, he's well known as well, a top celebrity, Harjap Bhangal. So first of all, let's not waste any time. Welcome Harjap on the show. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। I think ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? Because the reason, there was a time actually that I used to look upon you as well. You know, I've always looked upon you that, you know, the way you always talk very openly, straightforward as well. I try. Right? Talk about education, talk about human rights, talk about Sikh rights, and talk about, you know, jo kuch saadi community de vich hunda hai, jo problems and troubles as well. And I think that's the kind of thing for a youngster like me as well. You've inspired me in a way to come forward and do something and not just like sit back and talk about it, because ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਮੇਰੀ ਬਲੀਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ what we know is going wrong, to sit there and suffer and watch. First of all, to sit there and suffer in silence is a crime, but to watch others commit atrocities and sit there and say nothing is also a crime. And what I believe is that if you know something's wrong and it's happening in front of your eyes, you should speak out against it. We live in a free country where it's a democracy. There's no fear here of, you know, being taken up or beaten up or anything like that. We should all speak freely. And if something's wrong, we should speak out against it. What happens is in caste or in our religion and our culture, a lot of things happen bad and we just sit there and ignore it. And until it affects us personally, we don't say anything. But we forget one thing, that ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੋ ਝੂਠ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ। ਤੇ ਦਸ ਸੱਚਾਈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੈਠਾ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪਾਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪਾਵਰ, ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਚ ਕੋ ਕਭੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ what will come out will always, the truth will always prevail, everything else will be destroyed around it. ਸੱਚਾਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤਾਂ from the past ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਆਊਗੀ। I agree with Harjap actually. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਫੇਅਰ ਇਨਫ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਦੈਨ ਡਰੋ ਯੂ ਸੋਰਡ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ। That person is a real coward. So that's why let's not become a coward, because Sikhism, well, cowards ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। And I agree with you ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵੀ ਆ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਰਸਤਾ ਆ ਇਹ। ਹਰਜਾਪ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਯੋਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਤਿਆ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। I was born here. I'm born in the UK. I'm born in Essex. I'm an Essex boy in a town called Rainham. Rainham ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ there was about 30-40 families ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਊਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਤਾਂ ਉਲਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਘਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਚਲਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਆਂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਵਾਟ ਦੇ ਗੋਟ ਟੂ ਸੇ, ਟੂ ਦੇਅਰ ਗੌਸਿਪ। ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਾਚ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੇਲ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ। ਆਮ ਅ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਮੇਲ ਮਿੱਤਰ and Virinder films, great comedian. I get a lot of my sense of humour from him. But Dad would also say, and Mum would also say, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ in the house. One summer I was bored. I was about 14. I didn't have a summer job. And I said, Mum, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦੇ, and Mum taught me Punjabi, and I learnt it in about 6 to 8 weeks, and learnt it to such a standard that I did a GCSE in Punjabi. I was the only one in that year, in 1991, in Havering, to do GCSE Punjabi, and I get an A grade. Then I did it
in 1993 I done A level and I done A level Punjabi ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ A grade ਕੀਤਾ only one again once in Havering I remember ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ the council had to organise a whole hall for me and one invigilator ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ what am I invigilating here but because ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਰਕਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਲਫੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ but where we were there wasn't a lot so like I said ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 6th form A level ਕੀਤੇ ਫਿਰ why I wanted to become a ਵਕੀਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਉਹੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਣੇ ਹੀ ਜਾ ਵਕੀਲ ਔਖਾ ਸਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ I went to Kingston I studied law and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ done a training contract and ਫਿਰ become a lawyer and fortunately immigration law ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ That's a fantastic one. ਵੈਸੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ So you know in today's society when people come across a lawyer like yourself or solicitors they always give the response that everyone's a lawyer nowadays right I mean how do you react to that ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ 2-3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ 10 ਕੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ when I had my degree ਸੋ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ LPC ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ LPC ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ they know it how much right so you got a degree you got an LPC you can't get a training contract what are you going to do ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿੰਡੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪ ਫਰੰਟਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿਦ ਮਾਈ ਡੈਡ ਐਂਡ ਅੱਧੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਜਿਹੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਰਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਸੋ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨ ਡੇ we were doing windows and a shop front at a vakil's and he was looking and he was going he goes what do you do and he goes because you don't that lagda nahi ke tera kam main kha I've done a law degree and I've done an LPC he goes why are you putting windows in I said because I can't find a training contract ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ ਉਸ ਫਰਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਘਲਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਨਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਫਲੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਇਲ ਫਿਲਡ ਰੇਡੀਏਟਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆਇਲ ਫਿਲਡ ਰੇਡੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਏ ਉੱਥੇ ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਆਲ ਦੈਟ ਲੀਫਲੇਟਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਈ ਡਿਡ ਆਲ that has set him up for life but ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ one day the worst day of my life I remember ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ 4 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ I was answering roughly about 50-60 up to 80 calls a day and some ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਮ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ I'll never forget that and she cried back to me then I thought Harjap then my dad saw the situation what was going on he came to Birmingham took me
and then I went to work for a company in Ilford in Goodmayes, and after that I qualified. So it's not easy to become a solicitor. Then after I started my ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਈ। ਕਿ ਫਿਰ then I was without an office, without work, without a company. Then this is why I say respect my parents. I went to Southall to open an office. ਮੈਂ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇਖਿਆ ਬਰੋਡਵੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। There were pigeons flying about in that office. It needed clean. It was on the 2nd floor on the Broadway. I thought, it didn't even have a front door entrance. You had to enter from the back on steel stairs. I said, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੁਰਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, right? So then I came back and I said, Dad, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲੀ ਕਰਨੀ। Dad goes, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। He went to Southall at 7 in the morning. 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ I found a ਦਫ਼ਤਰ for you. Yeah, and sometimes they say, man, then I thought, they goes, ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ, with a law degree and all that. My desi dad, who probably hasn't even got a 10th certificate, went to Southall and got an office in 5 hours, which I have been trying for 4 weeks and I haven't got. So he got an office, then we opened up in Southall. We started off with 2 rooms, and then we opened up in Birmingham, in Smethwick. My dad and me used to sleep in that office at night on an inflatable mattress. ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਪ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਟਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਫਿਸ ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ that grounds me. But I've seen my dad go through thick and thin. My dad was my receptionist at Birmingham. ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਬਣਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। After all of our parents, the only message I've got to the children is, look, after all our parents do for us, they come with absolutely nothing. Immigrants to this country come with nothing. They not only do they work and send money back to their families, so their brothers and sisters can get married and they help them get out. Then until they get married and have